பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அரசும் மதமும். நம்முன் நிற்கும் பெரிய கேள்விக்குறி, இப்போது நாம் யாது செய்ய போகிறோம்? நமது ஆத்மீக நாகரிகத்திற்கு திரும்பி உலகியலில் எளியராகவும் உள்ள உயர்வில் பெரியவர்களாகவும் உலக நாடுகளிடையே தனிஸ்தானம் பெற்ற ஒரே நாடாகி அவர்களுக்கும் நல்வழி காட்டி உயர்வு பெற முயற்சி செய்ய போகிறோமா? அல்லது நமது ஆன்மீக நாகரிகத்தை நாமே மனமறிந்து மிச்ச சொச்சமும் பறிகொடுத்து நமக்கு அரசியல் சுதந்திரம் கொடுத்து வெளியேறியவர்களின் உலகியல் நாகரிகத்திற்கே தொடர்ந்தும் அடிமைப்பட்டவர்களாக இருந்து ஏனைய நாடுகளில் பின்தங்கிய ஒன்றாக ஓடிக்கொண்டிருக்கப் போகிறோமா? மனத்தை மிகவும் வியாகுலப்படுத்தும் பெரிய கேள்வியாக இதுவே இன்று என் முன் நிற்கிறது. பாரதம் மெய்யான சுதந்திர பாரதமாக இருக்கப் போகிறதா? அதாவது ஸ்வதந்திரம் என்பதை இந்நாட்டுக்கென்றே சுயமாக ஏற்பட்ட வாழ்க்கை முறை என்ற உண்மையான பொருளில் கண்டு அனுபவிக்கப் போகிறதா? அல்லது மேல்நாட்டினரிடமிருந்து அரசியல் சுதந்திரம் பெற்றிருந்தும் இந்தியர் உடம்புக்குள் உள்ள மேல்நாட்டினரின் ஆவியாக நம்மவர்களே சட்டதிட்டங்கள் செய்து அவர்களது கொள்கை, வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றுக்கே இனியும் நாட்டின் உயிரானது பரதந்திரப்பட்டிருக்கும் நிலைதான் வாய்க்கப் போகிறதா? அவநம்பிக்கை சூழ்நிலை காந்தியம் மேவாததன் விளைவு. நன்னம்பிக்கை தோன்றாத சூழ்நிலையாகவே உள்ளது. சுதந்திர போராட்டத்தில் தலைமை தாங்கி மகாத்மா என்று பெயர் பெற்றவர் பாரத நாட்டிற்கே ஆன நாகரீகத்தில் ஆழ்ந்த பற்று கொண்டு அதனையே தான் எடுத்து கூறிய போதிலும் அவரை பின்பற்றுவோராக தெரிபவர்களிலேயே ஒரு சிலரை தவிர ஏனைய தலைவர்கள் வேறு விதமாக அபிப்பிராயப்படுபவர்களாகவே தெரிகின்றனர். சென்ற சில தலைமுறையாகவே அந்நிய வாழ்க்கை பாணி இங்கு வேறு ஒன்றத் தொடங்கிவிட்டதால் அது கப்பும் களையுமாக வளர்வதிலேயே மகிழ்ச்சி கொண்டவர்களாகத்தான் பொதுஜனங்களில் மிக பெரும்பாலோரும் உள்ளனர். எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் எப்போதுமே ஒருவித உற்சாகம் காட்டுவதுதான் மானுட இயற்கை. எனவே வெள்ளையரை எதிர்ப்பது என்ற அம்சத்தில் நமது மக்கள் சமுதாயம் முழுதும் மகாத்மா எனும் பெரியவரை பின்பற்றியதும் எதிர்ப்பில் உற்சாகம் கொள்கின்ற அம்மனப்பான்மையில்தான் என்று தோன்றுகிறது. சுதந்திரம் என்பதன் உண்மையான பொருளை அறியாது நம்மை கட்டவிழ்த்து நம் இஷ்டப்படி செய்ய தேச சுதந்திரம் உதவும் என்ற எண்ணத்திலேதான் பெரும்பாலோர் அவரை பின்பற்றியதென தோன்றுகிறது. ஆனால் நமது வாழ்வு முறை நமது பிரத்யேக நாகரிகத்திற்கு இசைந்ததாகவே இருக்க வேண்டும் என்ற அவரது கருத்துக்கு மக்கள் அவ்வளவாக செவிசாய்க்கவில்லை. எனவே இனி நடக்க வேண்டிய லட்சியத்தில் கவனம் காட்டப்படுமா என்று கவலையுறுமாறு உள்ளது. நடக்க வேண்டியது, இன்று ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்துள்ள தலைவர்கள் செக்யூலரிசத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு அதை தீவிரமாக செயலாக்கி மத இயலுக்கு சிறப்பான போஷணை கொடுத்து மக்களது உலகியல் பிணிக்கு மாற்று மருந்து காண்பதே ஆகும். அரசு மதம். இங்கு ஒரு கருத்து தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். ஒரு நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்கள்
பல காலமாக பின்பற்றும் ஒரு மதத்தை ஸ்டேட் ரிலிஜன் என்பதாக அரசாங்கத்தின் மதமாக வைத்துக்கொண்டு மற்ற எல்லா மதத்தினரும் அவரவருடைய மதத்தை பின்பற்ற சம சுதந்திரம் அளித்து அரசாங்க போஷணையில் ஏற்றத்தாழ்வின்றி சகல மதங்களையும் ஒன்றாக நடத்தும் ஆட்சி முறையும் உண்டு. நமது நாட்டில் இவ்வாறு இந்து மதம் எனப்படும் சனாதன தர்மத்தையே முற்கால மன்னர்களில் மிக பெரும்பாலோர் அரசாங்க மதமாக கொண்டு அவர்களில் ஓரிரு விதிவிலக்குகள் தவிர ஏனைய எல்லோரும் பிற மதங்களின் வளர்ச்சிக்கும் பேராதரவு கொடுத்து வந்திருக்கின்றனர். நவீன முன்னேற்றத்தில் முதலிடம் பெற்றதாக பெயரெடுத்த இங்கிலாந்து இன்றும் தனது மதாபிமானத்தில் பிறந்த தெய்வ நம்பிக்கையை காட்டுவதாக காட் சேவ் த கிங் என்பதை தேசிய கீதமாக கொண்டுள்ளது. அது மாத்திரமின்றி அவ்வரசரின் பல கடமைகளில் ஒன்றாக மதத்தை காப்பாற்றும் டிஃபெண்டர் ஆஃப் த ஃபெய்த்தாக இருப்பதையும் வகுத்து தந்துள்ளது. மேலும் அதில் மதம் என்று இருப்பதை குறிப்பிட்டதொரு மதமேயான சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து என்பதாக கொண்டு பார்லிமெண்டின் பார்வையிலேயே அதை நிர்வகிக்கிறது. இதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே சுதந்திர பாரதத்திலும் மிக பெரும்பாலோர் பின்பற்றுவதும் தற்போது உலகில் வழங்கும் எல்லா மதங்களுக்கும் முற்பட்டதும் பல பிற மதங்களுக்கும் ஆதார கொள்கைகள் சடங்குகள் ஆகியவற்றை அளித்துள்ளதும் இவற்றினும் முக்கியமாக பல்வேறு மதங்களும் ஒரே மெய்ப்பொருளை அடைவிக்கும் பல்வேறு வழிகள்தாம் என பரந்த திருஷ்டியுடன் கூறி அவற்றின் உரிய வளர்ச்சிக்கும் ஆதரவு தரும் ஒரே மதமாக திகழ்வதும் அதனினும் முக்கியமாக தான் விமர்சையாக கொடிகட்டி பறந்த பொற்காலத்திலும் கூட மதமாற்றத்தில் புகாததுமான இந்து மதத்தை சுதந்திர பாரதத்தின் அரசாங்க மதமாக பிரகடனம் செய்ய மிகுந்த நியாயம் இருப்பதாக கருதுகிறோம். இதனால் பிற மதங்களின் நியாயமான வளர்ச்சி ஒரு விதத்திலும் தடைப்படாது என்பது சரித்திரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை. எனினும் தற்போது இங்கு இரு மதத்தினரிடை உண்டான எதிர்ப்புணர்ச்சியினால் மாபெரும் கலவரமும் உயிர் சேதமும் மானபங்கமும் நேரிட்டு அந்த தவறான அடிப்படையிலேயே பாரத மாதா இரு கூறுகளாக துண்டாடப்பட்டிருப்பதை காண்கையில் இப்போதைக்கு பாரத நாட்டில் அதன் தாய்மதம் பெறுவதற்குரிய விசேஷ அந்தஸ்தையும் விட்டுக் கொடுத்து அரசாங்க மதம் என எந்த ஒன்றையும் கொள்ளாது ஆயினும் எல்லா மதங்களுக்கும் ஆதரவு தரும் கொள்கைக்கு மாறுபடாதிருக்கும் வகையைச் சேர்ந்த செக்யூலரிசத்தையே அரசாங்கம் கைக்கொள்வதற்கு சம்மதிக்க வேண்டியதாக உள்ளது. கல்வி திட்டத்தில் மாற்றம், மதபோதனைக்கு முக்கியத்துவம். இவ்வகை செக்யூலரிசத்தை சுதந்திர பாரத அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் போதில் இங்கு ஆன்மவியல் புத்துயிர் பெற்று உள்ள உயர்வு ஏற்பட குறிப்பாக செய்யக்கூடியதும் செய்ய வேண்டியதுமான ஒரு நற்பணியை கூற விரும்புகிறோம். அதாவது உலகியல் அறிவில் தேர்ச்சி பெறுவதையே ஒரே குறியாக கொண்டு உள்ள வளர்ச்சிக்கான மத போதனையை அடியோடு தள்ளிவிட்டதான ஆங்கிலேயர் வகுத்த கல்வி திட்டம் இனி ஏனும் மாற்றப்பட வேண்டும். இம்முறையால் மிகவும் பாதிப்புற்றிருப்பது இந்து மதத்தினரே. இந்து மதம் தவிர பிற மதம் சார்ந்தோர் மாத்திரம் தங்களுக்கென உள்ள பள்ளிகளில் தமது மத போதனையை நன்கு நடத்துவதாகவும் பெரும்பான்மையிலான ஏனைய இந்து பள்ளி மாணவர்கள் அதனை பெறாமல் நன்னெறி போதனை மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று பெயரளவுக்கு பரீட்சைக்குரிய பாடமாகவும் இல்லாமல் ஏதோ சிறிது படிப்பதுமாகவே ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தினர் செய்துவிட்டனர். எனவே பள்ளிப்படிப்பு, அதன் தொடர்ச்சியாக வீட்டிலும் ஹோம்வொர்க், விளையாட்டு என்பனவே சிறார்களின் பொழுது முழுதையும் கவர்ந்துவிட்ட நிலையில் இந்து மத சிறார்களுக்கு சமய அறிவும் அதனால் ஏற்படும் மதாபிமானமும் மனத்தில் நன்கு பதியக்கூடிய இளவயதில் மறுக்கப்பட்டு விட்டன. இதுவே இந்துக்களுக்கு தமது நாகரீகத்தில் அகௌரவ புத்தியை ஏற்படுத்தி மேல்நாட்டு நாகரீகத்தில் மோகமூட்டி இருப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். இதனை அடித்தளத்திலிருந்து மாற்றி மத போதனைகளும் பெயரளவுக்கின்றி வெவ்வேறு மத மாணவரும் அவரவர் மதத்தில்
ஆழ்ந்த போதனை பெறுமாறு புஷ்டியான ஸ்தானம் அளித்து புதிய கல்வி திட்டம் வகுத்து மக்களின் உள்ள வளர்ச்சியை உண்மையாகவே பேண வேண்டியது சுதந்திர அரசாங்கத்தின் ஒரு முக்கியமான கடமையாகும். அரசியல் சுதந்திரம் போல் ஆன்மீக சுதந்திரத்திற்காகவும் மக்களே போராட வேண்டும். ஆயினும் போகிற போக்கை பார்க்கும்போது இதையெல்லாம் புதிய பாரத சுதந்திர அரசாங்கத்தார் செய்வார்களா? அந்த விதத்திலேயே நமது தேசத்தின் அரசியல் நிர்ணய சட்டம் கான்ஸ்டிடியூஷன் வகுக்கப்படுமா என்ற வினாக்கள் எழத்தான் செய்கின்றன. நவீன புரட்சி கருத்துக்கள் கொண்ட தேசத் தலைவர்களிடமே முக்கியமாக ஆட்சி பொறுப்பு போயிருப்பதால் செக்யூலரிசம் என்பதற்கு அரசாங்கம் எந்த மதத்தின் சம்பந்தமும் எவ்விதத்திலும் இன்றி உலகியல் முன்னேற்றம் என்ற ஒன்றையே கருதி நடப்பது என்றுதான் தப்பர்த்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டு அந்த அனர்த்தமே காரியமாக போகிறதோ என்றுதான் தோன்றுகிறது. எனவே இப்போது பொதுஜனங்களே தான், குறிப்பாக அவர்களில் ஏனைய நாடுகளின் உலகியல் சார்ந்த கொள்கைக்கு மாறாக பாரதத்திற்கேயான ஆத்மீக மரபில் நாட்டம் கொண்டோராக இன்றைக்கும் மிஞ்சியுள்ள அறிஞர் பெருமக்களேதான் செயற்களத்தில் முழுமூச்சுடன் குதித்து சக பிரஜைகளையும் தட்டி எழுப்ப வேண்டும் என வற்புறுத்துகிறோம். பாரதம் சுதந்திரம் பெற்றுள்ள இப்போதே அதை உண்மையான ஸ்வதந்திர ஆத்மீக நாடாக புத்துயிர் கொள்ளச் செய்யும் அரிய வாய்ப்பு கிட்டியுள்ளது. ஆனால் புதிய அரசாங்கம் அவ்வாய்ப்பை மனமறிந்து பறிகொடுக்கக்கூடிய நிலையே ஏற்படுமோ என தோன்றுவதால் இந்நாட்டில் இன்றும் உள்ள உண்மை உணர்கிற மேன்மக்களே இந்த வாய்ப்பை அந்தரான்ம பூர்வமாய் ஏற்று மற்றோரையும் தட்டி எழுப்பும் பணிக்கு தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு ஆர்வமுடன் ஈடுபட வேண்டும் என வற்புறுத்துகிறோம். அரசியல் சுதந்திரத்திற்கென ஆர்வத்துடன் போராட தொண்டற்படை திரண்டது போலவே நமது ஆன்மீக சுதந்திரத்திற்கும் ஒரு சாத்வீக படை திரள வேண்டும் என கூவி அழைக்கிறோம். இதற்கு உறுதுணையாக என்றும் உடனிருக்க ஈசனையும் கூவி அழைத்து வேண்டுகிறோம். நன்மக்கள் யாவரையும் அவ்வாறு வேண்டவும் தூண்டுகிறோம். அரசியல் சுதந்திர போராட்டத்திற் போலவே இந்த ஆன்மீக சுதந்திர போராட்டத்திலும் நமது நாட்டின் சகல மக்களும் ஜாதி மத பேதமின்றி ஒற்றுமையாக ஒன்று கூடி செயற்புரிதல் வேண்டும். அந்நியர் ஆட்சியை அகற்றியது சுயாட்சியில் நாட்டை செவ்வனே உருவாக்குவதற்குத்தான். அந்நியர் ஆட்சியை அகற்றுவதில் ஒரே சமுதாயமாக ஒற்றுமை காட்டிய பாரத மக்கள் நாட்டை நல்லுறப்படுத்தும் பெரும் பொறுப்பினை பெற்றுள்ள இன்று தமக்குள் பேதங்கள் பாராட்டி பிரிந்து பிரிந்து நிற்கின் சுதந்திரம் பெற்றதன் பயனையே இழந்துவிட நேரிடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் 18வது பகுதி. இன்னைக்கு போன பகுதியில் எது மகாராஜாவை தேடி போய் அனுகிரகம் பண்ண தத்தாத்திரேய அவதூதரை பார்த்து, நீங்கள் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களே, எந்த ஒரு விருப்பு வெறுப்பும் இல்லாத இருக்கீங்களே, வேண்டுதல் வேண்டாமே இருக்கிறீங்களே, எப்போதும் தேஜஸ்வியாகவும் அறிவாளியாகவும் பொறுமைசாலியாகவும் உலக மக்கள் அத்தனை பேரும் விரும்புபவராகவும் அத்தனை பேரும் உடைய மரியாதைக்கு உரியவராகவும் நீங்கள் இருக்கீங்களே, இதனுடைய ரகசியம் என்ன? இப்படி சந்தோஷமாக நீங்கள் எந்த கவலையும் இல்லாத திரியிறீங்களே, ஆடை கூட இல்லாத நீங்கள் பாட்டு போயின்னு இருக்காது, சாப்பாட்டை பற்றி கூட கவலைப்படுறதில்லை, யாரும் கௌரவம் வைக்கிறாளா வைக்கலையான்னு கவலைப்படலையே, இதுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம்? எனக்கு நீங்கள் சொல்லணும். சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா, உலகத்தில் நம்மளை நல்வழிப்படுத்தணும்னா
ரொம்ப முக்கியம் வந்து நல்ல நடத்தை. அந்த நல்ல நடத்தை வரணும்னா முக்கியமாக நல்ல குடியில் பிறந்தவனாக இருக்கணும். அந்த நல்ல குடியில் பிறந்தவனுக்கு அப்பா அம்மா நல்லபடியாக அமையணும். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நல்ல சுற்றுச்சூழலாம் நல்லபடியாக அமையணும். அது மாத்திரம் இல்லாத அவனுக்கு நல்ல நண்பர்கள் சேர்றதோட நல்ல ஆச்சாரியனும் கிடைக்கணும். நல்ல அருமையான ஆச்சாரியன் கிடைச்சி அவர் எதையுமே எதிர்பாராதவராக சிஷ்யனுடைய முன்னேற்றத்தில் மாத்திரமே ஈடுபாடு உடையவராக அந்த சிஷ்யனை கடத்தேற்றத்திலேயே தன்னை முழுக்க அர்ப்பணித்தவராக இருக்கணும். அந்த சிஷ்யனுக்கும் வந்து குருக்கிட்டேருந்து எவ்வளவு நல்லதெல்லாம் கற்றுக்கலாமோ கற்றுண்டு நல்லவனாக வாழணுங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். இத்தனையும் இருந்து குரு அருளும் இருந்துடுத்துன்னா திருவருளும் தானே சேர்ந்து வர எல்லா சந்தோஷமும் சௌக்கியமும் தானாகவே வந்துடும்ப்பா. நானும் அதைத்தான் பண்ணேன், எனக்கு அதுதான் கிடைச்சிது. எனக்கு நல்ல ஆச்சாரியர்கள் அமைந்தார்கள். யார் உங்கள் குருன்னா? என்னோட குரு தானே, ஒருத்தர் இல்லைப்பா, 24 பேர் எனக்கு குரு அப்படின்னா. அப்படியா, 24 பேர்கிட்ட போய் நீங்கள் படித்தேளான்னு? இல்லை, நான் 24 பேர்கிட்ட போய் படிக்கலை. 24 பேரையும் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தினமே சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கேன். அப்படி நான் வாழ்க்கையில் என்னுடைய பிரயாணத்தின் போது வாழ்க்கை பயணத்திலே நான் சந்தித்தவர்கள் இவர்களெல்லாம். இவர்கள்கிட்டேருந்து நான் கற்றுண்டேன். அடாடாடாடா, இத்தனை பேரை பார்த்து இத்தனை பேர்கிட்ட நீங்கள் கற்றுண்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கேன். சொல்லுங்க, எனக்கு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க அப்படின்னா. விவரம் பார்த்தானே சொல்கிறேன் பாரு, வரிசையாக எண்ணிக்கோ. முதல்ல மண், ரெண்டாவது வாயு காற்று, மூணாவது ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் நீர் தண்ணி, அதுக்கப்புறம் அக்னி. இப்போ நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம், பஞ்சபூதங்களும் சொல்லிட்டார் 5. 6வது சந்திரன், 7வது சூரியன், 8வது புறா, அப்புறம் மலைப்பாம்பு. ராஜாக்கு ஆச்சரியம், என்ன புறா கிட்டேருந்து கத்துன்றா, மலைப்பாம்பு கிட்டேருந்து கத்துனா? இன்னும் கேளு, கடல் கிட்டேருந்து கத்துண்டேன், விட்டில் பூச்சி கிட்டேருந்து கத்துண்டேன், தேனி கிட்டேருந்து கத்துண்டேன், யானை கிட்டேருந்து கத்துண்டேன், தேன் எடுக்கிறானே அவங்கிட்டேருந்து கத்துண்டேன், மானை பார்த்து புரிஞ்சுண்டேன், அப்புறம் மீன் இருக்க அதை பார்த்து கூட கத்துண்டேன், திங்களைன்னு ஒரு வேசி அவகிட்டேருந்தும் நான் பாடம் கத்துண்டேன், குரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறவை, அந்த பறவை இருக்க அதுக்கிட்டேருந்து நான் சில பாடம் கற்றுனேன், சிறுவர்கள் பாலர்கள் குழந்தைகள் அவகிட்டேருந்து சிலது கற்றுனேன், கன்னி பெண் அவளை பார்த்து சில பாடம் கற்றுனேன், இந்த அன்பு தொடுக்கிறானே அவனை பார்த்து, வேடன் அவனை பார்த்து கற்றுனேன், பாம்பு சர்ப்பம் இதை பார்த்து கற்றுனேன், அப்புறம் சிலந்தி பூச்சியை பார்த்து கற்றுனேன், குளவி இருக்கு பார்த்தியா அதை பார்த்து கற்றுனேன். இத்தனை பேர் எனக்கு வாழ்க்கையில் 24 ஆச்சாரியர்களாக இருந்து எனக்கு பல படிப்புகளெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். யயாதி மன்னனே, யயாதியனுடைய வம்சத்தில் தோன்றிய வீர புருஷனே, நான் எப்படி வாங்கிட்டு என்னென்ன கற்றுண்டேன்றது உனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசையாக இருந்ததுன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளு அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, முதல்ல ஆரம்பிக்கிறார். என்ன ஆரம்பிக்கிறார் அவர்? ஃபஸ்ட்டு மண்ணுக்கிட்டேன்னு கற்றுனுங்கிறார். மண்ணுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல பூமின்னு எடுத்துக்கணும். மண் கிட்டேருந்து கற்றுண்டேன், இந்த பூமி கிட்டேருந்து கற்றுண்டேன். பூமி கிட்டேருந்து என்ன கற்றுண்டேன் அப்படின்னார். பூமி கிட்டேருந்து பொறுமையாக கற்றுண்டேன். இந்த பூமி அத்தனையும் தாங்கிறது, எவ்வளோ பாரத்தையும் தாங்கின்னு இருக்கு. இப்போ நாம்ளே பார்க்குறோமே, யுகாந்திரமாக பார்த்தாக்க அப்போ இருந்த மக்களுக்கு இப்போ இருக்கிற ஜனத்தொகை இந்தியாவிலே 133 கோடி ஜனங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிற. இப்போ மொத்தம் அகில உலகத்தையும் சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 500-600 கோடி இருப்பா அப்படின்னு தோன்றது பார்த்தாக்க. இத்தனை பேரையும் தாங்கிறது. அது மாத்திரம் இல்லாது எத்தனை மிருகங்களை தாங்கிறது, எத்தனை பறவைகளை தாங்கிறது, எத்தனை மரங்களை தாங்கிறது, மலைகள், சமுத்திரம், அடேங்கப்பா அத்தனையும் தாங்கக்கூடிய இந்த பூமியானது எப்பாவது அழுத்துக்கிறதோ இல்லையே, எப்பாவது தண்ணிக்குள்ளே முழுகி போகிறேன்னு சொல்கிறதோ இல்லை, எப்பாவது என்னால் எனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லி சுவாமிகிட்ட போய் என்னை காப்பாற்றுங்க, என்னை விட்டுடுங்க, என்னால் வாழலாம் தாங்க முடியலன்னு சொல்கிறதோ இல்லை, சொல்லலை. அத்தனையும் பொறுமையாக தாங்கிறது. பொறுமையாக தாங்கிறதோட மாத்திரம் இல்லை, ஒருத்தன் ஒரு பக்கம் தோண்டி கறி எடுக்கிறேங்கிறான், இன்னொருத்த ஒரு பக்கம் தோண்டி வைரம் எடுக்கிறேங்கிறான், இன்னொருத்த என்னன்னா தங்கத்தை எடுக்கிறேங்கிறான், வெள்ளி எடுக்கிறேங்கிறான், உலோகங்கள் எடுக்கிறேங்கிறான். இப்படி ஒருத்தர் அங்கங்கே தோண்டி சுரங்கங்கள்லாம் தோண்டி அதுலேருந்து பல பொருள்கள்லாம் எடுத்து
இன்னும் சில பேர் தன்னுடைய வசதிக்காக குழா போடுறதுக்கு, சாக்கடை கட்டுறதுக்கு எல்லாம் பண்ணுறான். அவன் குப்பையெல்லாம் தூக்கி வாரி பூமி மேலே போடுறான். எத்தனை அக்கிரமங்கள், அநியாயங்கள், அவமதிப்புகள் பண்ணாலும் அத்தனை பொறுமையாக அந்த பூமாதேவி இருக்கா இல்லையா? திருவள்ளுவர் கூட என்ன சொன்னார்? அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்தல் தலைன்னு சொன்னார் இல்லையா? அதாவது தன்னை தோண்டி துன்பப்படுத்தக்கூடிய மனுஷாலெல்லாம் தாங்கக்கூடிய அந்த பூமியை மாதிரி நாமளும் நம்ம இகழ்ந்து பேசுபவர்களானாலும், நம்மளை தூஷிப்பவர்களானாலும், நமக்கு தீமை செய்பவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களையும் பொறுத்து கொண்டு இருப்பது தான் உண்மையான ஒரு பூமாதேவி மாதிரி நம்ம இருக்கிறது தான் அதுக்கு பொறுமை. க்ஷமா அப்படின்னா பொறுமையோடு இருக்கிறது அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப அழகாக பூமிக்கிட்டேருந்து எப்படி நான் பொறுமையை கற்றுண்டேன். அதனால தான் என்னை எதுவுமே பாதிக்காது. போற்றுவார் போற்றலும் தூற்றுவார் தூற்றலும் என்னை ஒரு நாளும் பாதித்ததே கிடையாதுன்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டான். பூமிக்கிட்டேருந்து இவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு ராஜா. அப்புறம் அப்படின்னா பூமிக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா காற்றுக்கிட்டேன்னு என்ன கற்றுண்டேள் அப்படின்னு கேட்டாங்க. சொன்னால் காற்றுக்கிட்டேன்னு தானே சொல்கிறேன் கேளு. இந்த காற்று ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்கிறது இல்லை. அது மாதிரி நாமளும் ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்கிறது இல்லை. போயிட்டே இருக்கோம், தேச சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல போகிறோம். போகிற இடம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. காற்று மலைப்பகுதியில் இருக்கும், காற்று பாலைவன பகுதியில் இருக்கும், காற்று ஆற்று படுகை பக்கத்தில் இருக்கும். ஆற்றை கடந்து போகும்போது ஜில்லுன்னு ஆகும். நல்ல பாலைவனத்தில் இருக்கும்போது உஷ்ணமாகும். அதே மலைப்பிரதேசத்தில் இருக்கும்போது அது ஒரு மாதிரியாக வாசனையோடு இருந்துருக்கும். இப்படி பலவிதமான இது அந்த காற்றுக்கு இருந்தாலுமே அந்த காற்று நல்ல வாசனையும் சுமந்து வரும். அதே சமயத்தில் அந்த காற்று கெட்ட வாசனைகளையும் சுமந்து வரும். எதை சுமந்துட்டு வந்தாலும் அதை தான் அங்கங்கேயே விட்டுரும். ஒன்றையும் தன்னோட ஒட்டிக்காது. காற்று மேலே எதுவுமே ஒட்டவே ஒட்டாது. இப்போ மனுஷனுடைய உடம்புக்குள்ளே போன அந்த காற்று 5 விதமாக மாறும். பிராணன், அபானன், வியானன், சமானன், உதானன்னு மாறி 5 விதமான வேலையை செய்யும். திருப்பி 5 வெளியில் போயிடும். இந்த 5ல் 4 வெளியில் போனால் புதுசாக வந்துட்டே இருக்கும். அந்த 5ஆவது ஒன்று பிராணன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அந்த பிராணங்கிறத மாத்திரம் வெளியில் போயிடுத்துன்னு சொன்னால் ஆத்மாவும் கூடவே போயிடும். சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம் கூடமே வெளில போயிடும். எங்கே போகும்? தன்னுடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த பிறவி என்னவோ அதை பார்த்து நோக்கி அது பாட்டுக்கு போயிடும். எப்படி அந்த காற்றுக்கு எதுவுமே ஒட்டாதோ, அதோட ஒரு வாயு ஒரு இடத்துல என்ன துர்கந்தம் இருக்கோ சரி, அது மேலே தன் மேலே ஒட்டினாலும் ஒட்டாட்டாலும் அதையும் தாங்கிட்டு அதை பற்றி லட்சியம் பண்ணாத போகிறது. நல்ல ஒரு வாசனையான இடத்து வழியாகவும் போகிறது, உஷ்ணமான இடத்து வழியாகவும் போகிறது, குளிரான இடத்து வழியாகவும் போகிறது. அப்படி எதுக்குமே பயப்படாத எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் கடந்து போகிற மாதிரி நாமளும் சுக துக்கங்களை எல்லாம் கடந்து, நன்மை கெடுதல் எல்லாம் கடந்து, நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள்லாம் கடந்து, எங்கே இனிமையான இடம், இனிமையற்ற இடம், இது எல்லாத்தையும் கடந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட அதில் நம்ம ஒட்டு உறவு எதுவுமே கொள்ளாமல் காற்று எங்கே திரிந்தாலும், அதே போல் யோகியானவர் எங்கே திரிந்தாலும் அங்கங்கே கூட குணதோஷங்களால் பாதிக்கப்படாமல் ஒரு நல்ல மனத்தையோ ஒரு கெட்ட மனத்தையோ அந்த காற்று தாங்கி சென்றாலும் அதோடு ஒன்றி போகாதற்கு போல இருக்கணும், எதனையும் ஒட்டி கொள்ளாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு கற்றுண்டேன்னு சொன்னார். ராஜா பார்த்தான், அடாடாடாடா, ஒரு காற்றுக்கிட்டேருந்து இவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமா? அப்புறம் என்ன பண்ணு அப்படின்னு. அடுத்தது நான் ஆகாயத்துக்கிட்டேருந்து கற்றுண்டேன். ஆகாயத்துக்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுண்டேள் அப்படின்னு கேட்டேன். சொன்னால் காற்று ஆகாயத்தில் தான் இருக்கு. காற்று மாத்திரமா ஆகாயத்தில் இருக்கு? ஆகாயத்தில் மேகங்கள் இருக்கு. அந்த ஆகாசங்கிறத வெட்ட வெளியில தான் அண்ட கோளங்கள் எல்லாமே இருக்கு. இப்படி எல்லாமே அங்கே இருக்கு. அந்த ஆகாசத்தில் மேகங்கள் வருது, காற்று வருது, எல்லாம் வருது. ஆகாஷாத் வாயுன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? ஆகாசத்துலேருந்து வாயு வருது. வாயு அக்னி, அக்னி ஆபஹா, ஆப பிருத்திவின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஒன்று வந்தது. அந்த ஆகாசத்தில் தான் இத்தனையும் இருக்கு. இத்தனை இருந்தாலும் மேகம் வந்தாலும் அது இருந்தாலும் இது இருந்தாலும் ஆகாசம் பாதிக்கப்படுறதே இல்லை. எல்லாம் அதனுள் இருக்கிறது, அதுவும் எல்லாவற்றிலும் இருப்பது போல் தெரிகிறது. ஆனால் ரெண்டுமே உண்மை இல்லை. அதுக்குள்ளேயும் எதுவும் இல்லை, அதுவும் எதுக்குள்ளேயும் இல்லைங்கிற மாதிரி நம்மளும் எதுலேயும் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது, எதுக்குள்ளேயும் நம்ம மாற்றிக்கூடாது.
எதுவும் நம்மகிட்ட மாட்டக்கூடாது, அப்படி நம்ம பற்றுதல் இல்லாத இருக்கணும்னு கற்றுண்டேன்னா. அப்புறம் அடுத்தது தான் தண்ணீர். தண்ணீர்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுண்டேன் நீங்கள்? தண்ணீர்கிட்டேருந்து என்னத்தை கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னா, தண்ணீர்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுனேன்னு கேட்குறியா? தண்ணீர் சுத்தமான தண்ணி. அந்த சுத்தமான தண்ணி அதனுடைய குணம் அது. அந்த தண்ணி எப்படி எனக்கு ஒரு நல்ல பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்தது அப்படின்றத நீ உற்று கவனித்தா தான் அது நான் புரியும். அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் விளக்கமாக உனக்கு சொல்கிறேன். தண்ணீர் இல்லாத உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாது. காற்று இல்லாத இருக்க முடியாது, தண்ணீர் இல்லாத இருக்க முடியாது. ரெண்டும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் கண்டிப்பாக அவசியமான தேவை. அக்னி, நெருப்பு, அதுவுமே எல்லாருக்கும் தேவை. இப்போ நான் உனக்கு நீர், நெருப்பு இந்த ரெண்டை பற்றியும் தெளிவாக விவரமாக நான் சொல்கிறேன். கவனத்தோடு கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் என்ன சொல்கிறார், எப்படி சொல்கிறார்? தண்ணீர்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுண்டார், நெருப்புக்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுண்டார்? நமக்கும் கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு இல்லையா? கொஞ்சம் பொறுப்போமா? ஒரு வாரம், அடுத்த வாரம் இதை பற்றி விரிவாக தத்தாத்திரேய அவதூதர் எப்படி எது மகாராஜாக்க நீரை பற்றி, அக்னி பற்றி, மேலும் பல அவருடைய குருமார்கள் யார் யார்கிட்ட, சந்திரன், சூரியன், இப்படி ஒத்தொத்தொட்டன்னு புறாக்கிட்டேருந்தெல்லாம் எப்படி என்னென்ன கற்றுண்டாருங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தத்தாத்திரேயருடைய உபதேசத்திலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். அந்த 24 குருமார்கள்கிட்டேருந்து அவர் என்னென்ன கற்றுண்டாருங்கிறத நம்ம சொல்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட 4-5 வாரம் ஆகும் போல தான் தெரியுது. தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1978-79 வருஷம்லாம் யாத்திரையில் இருந்தால், இந்த யாத்திரையில் இருக்கிறதே கர்நாடகாவில் ஹம்பிங்கிற இடத்துல இருந்தால். இந்த ஹம்பியை சுற்றி கமலாபுரம், அமராவதி, ஹாஸ்பேட் முதலான பல இடங்கள், அங்கெல்லாம் யாத்திரையை பண்ணிகிட்டே பெரியவா அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. 1979 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் எப்பொழுதும் சங்கர ஜெயந்தி வருமே. இந்த சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமரிசையாக கொண்டாடுற வழக்கம் காஞ்சி மடத்தில். இந்த சங்கர ஜெயந்தியை சாண்டூர் ராஜா, அந்த ராஜ குடும்பத்தெல்லாம் அவளோட இடத்துல கொண்டாடணும் அப்படின்னு ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா. அதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் வியாசநகரேன்னு இருக்கு. வியாசநகரேன்னு அதுக்கு பேர் வியாசநகரே அப்படின்னு சொல்கிறா. அந்த இடத்துல கொண்டாடணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண பெரியவா அந்த இடத்துக்கு கிளம்பி யாத்திரையை தொடர்றா. அந்த இடம் ரொம்ப ரம்யமாக இருக்கும். குண்டா ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு எல்லாம் கூட சொல்லுவா. அது ஒரு வனாந்திர பிரதேசம் மாதிரி இருக்கும். துங்கபத்ரா டேம் உள்ள இடம். ஹாஸ்பிட்டலில் தான் துங்கபத்ரா டேம் இருக்குது. அந்த டேமுக்கூட ரிசர்வாயர் இது. பார்த்தேன்னா ஒரு பக்கம் சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும் துங்கபத்ரா, இன்னொரு பக்கம் ஒரே ஃபாரஸ்டாக இருக்கும். அடர்ந்த மடம் செடி கொடிகளோடு இருக்கும். ரொம்ப ரம்யமான இடம், ரொம்ப அழகான இடம். அந்த இடத்துல சாண்டூர் ராஜாக்கு ஃபாரஸ்ட் பெங்களாலாம் இருந்தது. அந்த இடத்துல ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சு அதில் பெரியவா தங்கணும். அந்த இடத்துல சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராஜாக்கள் ஏற்பாடு பண்ண பெரியவா சரின்னு அந்த இடத்துக்கு போகிறா. இப்போ கிளம்பி வரா. சாயந்தரம் 5 மணி இருக்கும். முதல் கேம்ப்லேருந்து கிளம்பி பெரியவா இந்த வியாசநகரனுக்கு வரப்போகிறா. கொஞ்சம் தூரம் வந்தோடனே அஸ்தமனமானதுனால இவாளுக்கு சாயந்தரம் அனுஷ்டானம்லாம் பண்ணணும். ஏகாம்பரம்னு கூட கைங்கரியம் பண்ணுறவர். அவர்கிட்ட கேட்டால், இங்கே ஏதான பக்கத்தில் அனுஷ்டானத்துக்கு இடம் இருக்கா பாரு, கிணறு இருக்கா பாரு, தீர்த்த வசதி இருக்கா பாரு அப்படின்னு. அப்படி பார்த்துன்னு வரத்தே பக்கத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருந்தது. அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போய் விசாரிச்சா அங்கே கிணறு இருந்து. சரி, அங்கே போய் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவா உள்ளே வந்தா. இவ அனுஷ்டானம்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பெரியவா தங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்கிட்ட பாலு, ஸ்ரீகண்டன், வேதபுருஷ, ஸ்ரீகுமரேசன் எல்லாம் இருக்காளே,
இவள்கிட்டலாம் சொல்லி இங்கேருந்து வியாசநகரே எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னு கேளு அப்படின்னா. ஒவ்வொருத்தட்ட சொன்னாலே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தட்ட போய் கேட்குறா, இங்கேருந்து வியாசநகரே எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ் சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பம். ஒருத்தர் 3 கிலோமீட்டருங்கிற, ஒருத்தர் 5 கிலோமீட்டருங்கிற, ஒருத்தர் 7 கிலோமீட்டர் இருக்குங்கிற, இஷ்டத்துக்கு அவாவா ஒன்னு சொல்றா. உடனே பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட கேட்டா, ஆளுக்காளு ஒன்னு சொல்றா, இப்போ எவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு எக்ஸாக்டா தெரியணும் அப்படின்ட்டு பாலுங்கிற கைங்கிற என்ன பண்ணா, நீ எட்டையான்னு இன்னொரு தூரம் கேளு அப்படின்னா. அவர் போய் என்ன பண்ணினார், பெரியவா வந்துன்னு இருக்கிறதே யாத்திரை கிளம்பி வரத்தே ஷாண்டூர் யுவராஜா வெள்ளமும் கூட வரா. உடனே ஷாண்டூர் யுவராஜாட்ட போய் கேட்டார் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா, அவர் இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும், கிட்டக்கு தான் இருக்கும், சீக்கிரம் போயிடலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். பாலு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, ஆமா அவரோட இடத்துக்கு தான் நம்மள அழிச்சுன்னு போறார், அங்க அவரை சங்கர ஜெயந்தி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்வமா ஏற்பாடு பண்ணி அங்க அழிச்சுன்னு போறா. நீ அவர்கிட்டயே போய் இடம் கேட்டீங்கன்னாக்க அவர் என்ன சொல்லுவார், தன்னோட இடம் ரொம்ப கிட்டக்கு தான் இருக்கு, வந்துடலான்னு தான் சொல்லுவார், இதோ அடைஞ்சு போயிடலாம் இதோ போயிடலான்னு தான் சொல்லுவார். யாருமே நம்ம இப்படித்தானே பண்ணுவோம், ஒருத்தர் யாரானு புதுசா வீட்டுக்கு அழிச்சாக்க அது இருக்கும் 2-3 கிலோமீட்டர், பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இறங்கினேன்னா அப்படி 10 நிமிஷம் நடந்தேன்னா வந்துடலாம் சார் அப்படின்னு நாம அடுத்த வாளுக்கு வழி சொல்றதையே நம்மளோட இடம் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறாப்புல கிட்டக்க இருக்கிறாப்புல சிரமப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறாப்புல தானே சொல்லுவோம். இது மனுஷாலோட இயற்கையிலோ. அதனால பெரியவா சிரிச்சுனே சொல்றேன், நீ அவர்கிட்டயே போய் கேட்டீங்கன்னா அவர் இடம் ரொம்ப கிட்டக்கு தான் இருக்கு, இதோ போயிடலான்னு தான் சொல்லுவார், அதனால அவர்கிட்ட கேட்காத அப்படின்ட்டு. உடனே ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு சைக்கிள் எடுத்துன்னு நீனே போய் பார்த்துன்னு வந்துடும் அப்படின்னா. நேர போய் பார்த்துன்னு வா, நான் அதுக்குள்ள இங்க எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ண போறேன், அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும், இந்த அனுஷ்டான டயத்துக்குள்ள நீ சைக்கிள்ல போய் பார்த்துன்னு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. உத்தரவா எடுத்து இவர் உடனே சைக்கிள் எடுத்துன்னு கிளம்பினார் ஏகாம்பரம். போனா அது ஸ்லோப்பா இருக்கும், அப்படி ஏத்தமா இருக்கு. நல்ல சித்திர மாசத்து வெயிலா, வெயில் வேற என்னன்னா தகிச்ச இடம், வேர்க்கிறது, மூச்சு வாங்குறது. இவருக்கு சைக்கிளை முதிச்சுன்னு போக முடியல மேடா இருக்கிறதுனால. என்ன பண்ணினார், சைக்கிளையும் தள்ளிண்டு இவர் நடந்து போறார். நடந்தே தான் போன, வேற வழியில நடந்தே போனார், சைக்கிளையும் தள்ளிண்டார். அப்படி மூச்சா இருக்க 3 கிலோமீட்டர் போனார். 3 கிலோமீட்டர் போனா அங்க மேடு தாண்டினோன்னு ஒரு ரயில்வே கேட் வந்தது. அந்த ரயில்வே கேட்ல போய் யார்ட்டையான விசாரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த கேட் கீப்பர் இருந்தார். கேட் கீப்பர் அவர்கிட்ட போய் இவர் சொன்னார், இந்த வியாசநகரே இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இன்னும் அநேகமா 2 கிலோமீட்டர் இருக்கும், 2 கிலோமீட்டர் இன்னும் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா அந்த 2 கிலோமீட்டர் கீழே இறங்குறது இறக்கமா இருக்கு. இப்போ 3 கிலோமீட்டர் ஏத்தமா இருந்தது, அதுக்கப்புறம் 2 கிலோமீட்டர் இறக்கமா இருக்கும் அப்படின்னு. கர்நாடகால சில இடங்கள்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், ஏத்த இறக்கமா இருக்கும், இறங்கி போகணும் அப்படின்னு சொன்ன. அந்த கேட் கீப்பர் சொன்னார், இனிமேல் ராத்திரி தங்குறதா இருந்தாக்க இங்கேயே கூட தங்கிக்கலாம் அப்படின்லாம் அவர் உபச்சாரம் பண்ணினார். இப்படி இந்த கேட் கீப்பரோட பேசிண்டே இருக்கிறதையே ஒரு கார் இப்படி வந்தது. என்னன்னா அந்த சாண்டூர் யுவராஜாவோட கார். அந்த கார் டிரைவர் இவெல்லாம் அடிக்கடி இங்க சாண்டூர்லயே இருந்தெல்லாம் போய் யாத்திரையில பழகினதுனால இந்த டிரைவருக்கு இந்த ஏகாம்பரத்தை அடையாளம் தெரியும், பார்த்தாலே தெரியும். இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் எட்டின்னு வைதிக கோலத்தோட யாரான்னு வழியில போனாலே நமக்கு ஏதோ பெரியவாளை பார்க்க போறா அப்படின்னு காஞ்சி மடம் பெரியவா அப்படிங்கிறதுலாம் இது உலக பிரசித்தம். எங்கேயானு வைதிக கோலத்தோட யாரானு இருந்தா, வேத வித்துக்கள் இருந்தா, இப்படி ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளவா இருந்தா, எல்லா யாரா இருந்தாலும் அவளை பார்த்த மாத்திரத்திலே எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணிடலாம் இது ஏதோ காஞ்சி மடம் அப்படின்னு. அது மாதிரி அவர் என்ன பண்ணார், இவர் பழகினத்தினால உடனே நிறுத்தினர். அந்த டிரைவர் நிறுத்தி இவர்கிட்ட ஏகாம்பரத்திட்ட விசாரிச்சார், இது மாதிரி பெரியவா பார்த்துன்னு வர சொன்னா வந்தேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், கால் காலியா இருந்ததுனால நீங்க கார்லயே வந்துடலாமே அப்படின்னு. உடனே ஏகாம்பரத்துக்கு தோணுது, இப்போ 3 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் நாம முதிக்க முடியாதே வந்தோம், அதனால இந்த வண்டியை என்ன பண்ணார், இந்த கேட் கீப்பர்ட்ட கொடுத்துட்டு நான் பெரியவாளை அழிச்சுன்னு வரத்தே அப்புறம் திரும்பி போறதே வண்டியை எடுத்துன்னு போறோம். சைக்கிள் ஒன்று கூடவே வச்சுருப்பா, அங்கங்கே முன்னால் போய் கேம்பில் பார்க்கறதுக்கு, இடம் பார்க்கறதுக்கு, ஏதானா அவசர சமயம்னா இருக்கட்டும் ஒரு பின்னாலேயே ஒரு சைக்கிள் போகும். அது ஒன்று தான் அங்கே வாகனம் கூட இருக்கிறவாளுக்கு. அந்த கேட் கீப்பர்ட்டே இந்த சைக்கிளையும் கொடுத்துட்டு இவர் உடனே இந்த காரில் ஏறிண்டு வந்துட்டார். காரில் ஏறி பெரியவா இருக்கிற அந்த ஃபேக்டரிக்கு வந்தால் பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிஞ்சுது. முடிஞ்ச உடனே பெரியவா கேட்டா, என்ன போனியா பார்த்துன்னு வந்தியா அப்படின்னா. பார்த்தேன் அப்படின்னா. எவ்வளவு இருக்குன்னாரு. இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர் அப்புறம் 2 கிலோமீட்டர், மொத்தம் 5 கிலோமீட்டர் குறையாது 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு. அதில் வழியும் சொன்னார். அதில் 3 கிலோமீட்டர் ரொம்ப மேடா இருக்கு, ஏறி போவன் இருக்கு, அடுத்த 2 கிலோமீட்டர் இறக்கமா இருக்கு, 5 கிலோமீட்டர் எப்படியும் நடக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, பத்தியா
அதுக்கு தான் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நாமளே நேர பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒருத்தர் ஒவ்வொன்று சொன்னால் அவர்கிட்ட கேட்டால் 2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குங்கிற, ஆனால் மொத்தத்தில் பார்த்தா இப்போ 5 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இப்போ நமக்கு உண்மை தெரிஞ்சு கொடுத்தோம். ஸோ இப்போ ஏறி நடந்து போகலாம் அப்படின்னா, அதுக்குள்ளே அமாவாசையாக இருந்ததுனால நல்ல இருட்டு எடுத்து கூடவே ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டு வச்சுன்னு இருப்பா. நீங்கள் இந்த யாத்திரையெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். இவரா ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வந்து தபஸ் இருக்கிற, இவரோட கடாட்சத்துக்கும் கடைக்கண் பார்வைக்கும் தவம் இருக்கிற ஒரு பெரிய மகானா, பெரிய ஒரு பீடத்தோட அதிபதியா, எதிராஜனா அப்படின்னு சொல்றாப்புல இவருக்கு இவ்வளவு கியாதி இருந்தா கூட இப்படி ஒரு யாத்திரையில ஒரு சைக்கிளை வச்சுட்டு 4 பேரோட பரிவாரத்தை வச்சுன்னு ஒரு பெட்ரோமாக்ஸை வச்சுட்டு ராத்திரி இல்லை, பகல்ல, மேடு இல்லை, பள்ளம் இல்லை, இப்படி எல்லாம் நடந்து இவர் எதுக்கு யாத்திரை பண்ணினார், எங்க போனார், எதுக்கு போகணும், என்ன பண்ணணும், அவருக்கு தான் வெளிச்சம். அதனால எத்தனை பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்கா, எத்தனை பேர் தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு, எத்தனை பேர் அனுகிரகம் அடைஞ்சிருக்கா. அப்படி வாரி வாரி அடுத்த வாளுக்கு வழங்குறதுக்கு தானே இது நடமாடும் தெய்வம் நடையா நடந்தது. அப்படி இந்த மேடில் ஏறி போனா 3 கிலோமீட்டர் போனா ராத்திரி கிட்டத்தட்ட 9 மணி ஆயிடுத்து. அப்பதான் அந்த கேட்டுக்கிட்ட வந்து அந்த கேட்டுக்கிட்ட அப்புறம் அந்த சைக்கிளை வாங்கி அடுத்த 2 கிலோமீட்டர் கடந்து அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போனா. யாசநகரை ஒரு வழியா வந்தது. போகிறதே ராத்திரி 9 மணிக்கு மேலே ஆயிடுத்து. அந்த சமயத்தில் அங்கே ஷாண்டூர் ராஜா, ராணி, யுவராஜா, அந்த ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் பூர்ணகும்ப மரியாதைகளோட, இன்னும் என்னென்னலாம் ஒரு சகல மரியாதைகள் உண்டோ அத்தனையோட பெரியவாளை அந்த ஃபாரஸ்ட் பங்களாக்கு அந்த இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போனால் கூட்டம் கூடியிருத்தோம். அதுக்குள்ளே நல்ல கூட்டம் கூடியிருத்தோம். எல்லாருக்கும் பெரியவா உட்காந்து தரிசனம் கொடுத்தா. அங்கே வெளியிலேயே உட்காந்து தரிசனம் கொடுத்தா ராத்திரி கிட்டத்தட்ட 10 மணி 10:30 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா அமாவாசை இருந்ததுனால ஒன்றும் தீர்த்தம் கூட சாப்பிடல, பால் கூட சாப்பிடல. போய் பெரியவா படுத்துன்னு விட்டா. விஸ்ராந்திக்கு போயாச்சு. கூட இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, ஏதோ அமாவாசை, ஏதோ அந்த போன இடத்துல என்ன கிடைக்கும் இருக்கிறத ஏதோ எடுத்துட்டு ஆகாரத்தை முடிச்சுன்னு எல்லாரும் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு போனா, அந்த இடத்துல தானே சங்கர ஜெயந்திக்கு ஏற்பாடாகி இருக்கு. இப்போ மறுநாள்லேருந்து சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த சித்திர மாசம் அமாவாசை ஆனோன்னு மறுநாள்லேருந்து பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு 5வது நாள் பஞ்சமி தானே, வைசாக சுக்ல பஞ்சமி தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாரோட அவதார தினம் சங்கர ஜெயந்தி. அதனால இந்த பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பஞ்சமி வரைக்கும் 5 நாள் உற்சவமா நடக்கும். காஞ்சி மடத்துல அதுதான் சம்பிரதாயம், அப்படிதான் நடக்கும். காமாட்சி கோவிலியா எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் சம்பிரதாயம். கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த சித்திர மாசம் அமாவாசை ஆனோன்னு மறுநாள்லேருந்து பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு 5வது நாள் பஞ்சமி தானே, வைசாக சுக்ல பஞ்சமி தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாரோட அவதார தினம் சங்கர ஜெயந்தி. அதனால இந்த பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பஞ்சமி வரைக்கும் 5 நாள் உற்சவமா நடக்கும். காஞ்சி மடத்துல அதுதான் சம்பிரதாயம், அப்படிதான் நடக்கும். காமாட்சி கோவிலியா எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் சம்பிரதாயம். மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பிரதம, அன்னிலேருந்து சங்கர ஜெயந்திக்கு உண்டான உற்சவங்களை ஆரம்பிக்கணும். அதனால அங்க இருக்கிறவாள்லாம் என்னென்ன சம்பிரதாயம், என்னென்ன ஏற்பாடு பண்ணணும், என்ன சாமான்கள் வேணும், எல்லாம் ஏற்பாடு முன்னாலேயே பண்ணி வச்சுனா தானே மறுநாளைக்கு விமரிசையா கொண்டாட முடியும். அதுக்கெல்லாம் இவாழ்கிட்டலாம் வந்து கேட்குறா. கூட கைங்கரியம் இவாழ்கிட்ட தானே கேட்கணும். இவாழ்லாமோ கூட நடந்து வந்திருக்கா. அதுவும் ஏகாம்பரம் பாவம் 3 கிலோமீட்டர் சைக்கிளை தள்ளிண்டு வேற வந்து அப்படியெல்லாம் சிரமப்பட்டிருக்கேன். எல்லாரும் வந்து கேட்டால் இவாளுக்கு பேசுறது இடைஞ்சலாதான் இருக்கும். இருந்தாலும் என்ன பண்றது, மறுநாளைக்கு நன்னா கொண்டாடி ஆகணும். அதனால இவ ஒரு வழியா எல்லாம் சொல்லிட்டு விவரெல்லாம் சொல்லிட்டு ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டு படுத்துக்கிறதே ராத்திரி 12 மணிக்கு மேல இருக்கும். எல்லாரும் ஒரு வழியா படுத்துனதுக்கு அப்புறம் மறுநாளைக்கு காலங்கார்த்தால 5 மணிக்கெல்லாம் பெரியவா ஏந்துனுட்டா. 5 மணிக்கு முன்னாலே ஏந்துனுடுவா பெரியவா. ஏந்துண்டு எல்லாருக்கும் தரிசனம், விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு ஜனங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவா. இந்த தரிசனத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டும் துங்கபத்ரால ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. பக்கத்துல தான் ரிசர்வாயர் அப்படின்னு சொன்னமே. ஒரே கரடு முரடாக இருக்கும், நிறைய அடர்ந்து மரங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த வழியெல்லாம் ரொம்ப நேரோவாக தான் இருக்கும். நல்ல சரள கல்லெல்லாம் இருக்கும். இருந்தாலும் சாண்டூர் ராஜாக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஏற்பாடுலாம் இந்த பெரியவா சௌரியமா நடந்து போகிறதுக்கு ஸ்நானத்துக்கு வழியெல்லாம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணிண்டா. பெரியவா கிளம்பிட்டா அப்படின்னோன்னு கூட இருக்கிறவெல்லாம் ஏந்துன்னு வரா. அது பார்த்தேன்னா சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும், பயமா இருக்கும். அப்படி ஒரு அலைவாஞ்சிண்டு அப்படி ஒரு துங்கபத்ரா அப்படி இருக்கும். முன்ன பின்ன தெரியாத இடம். அதனால பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு முன்னாலேயே என்ன பண்ணினா கூட கைங்கரியம் பண்ற இந்த ஏகாம்பரம்,
இந்துவாசன், ஸ்ரீகண்டன் இவாள்லாம் முதல்ல 2-3 பேர் முன்னால நதியில இறங்கி அது எப்படி நதியோட வாகு எப்படி இருக்கு, ஆழம் எப்படி இருக்கு, பாறை இருக்கா, அது இருக்கா, இது இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்துண்டு அந்த இடத்தோட தோது தெரிஞ்சுன்னு அப்புறம் பெரியவாளுக்கு சொல்லுவா, இந்த பக்கமா இறங்கி வரலாம், அந்த பக்கமா இறங்கி வரலாம், இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அப்படி சொன்னது தான் சேஃபு. அதுல பெரியவா வந்தா ஸ்நானம் பண்ணிண்டா, மடி வஸ்திரம் எல்லாம் உடுத்திண்டா, எல்லாம் என்ன பண்ணினா அனுஷ்டானத்துக்காக கிளம்பி வரா. திரும்பி தன்னோட இடத்துக்கே வரா. ரொம்ப அழகா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா, ஒரு பர்ணசாலை மாதிரி போட்டு. அங்க வந்தா, அங்க வந்து 1 மணி நேர ஜபம், பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சங்கல்பம் பண்ணி 1 மணி ஜபம் அப்படிலாம் பண்ணுவா. இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டா. இதை ஆரம்பிக்கிறதே என்ன பண்ணினா, ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னா, இன்னைக்கு சனிக்கிழமையா இருக்கு, ராகுகாலம் 9:10, இந்த ராகுகாலம் போனோடனே நீ சங்கர ஜெயந்தி பூஜையை ஆரம்பிச்சிடும். முத நாள் அன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே, பிரதம அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடும். நான் என்னோட அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னு வரேன், எனக்காக காத்துன்னு இருக்க வேண்டாம், நான் வந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்க ஆரம்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு கேட்டா. என்னென்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டா. அவர் எப்பொழுதும் போல என்னன்னா, இவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப குஷி, சந்தோஷம். காரணம் அந்த இடத்தோட சூழ்நிலை அவ்வளவு நன்னா. இப்ப போய் பார்த்தா கூட அவ்வளவு அமைதியா ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அந்த இடத்தோட சன்னிவேசமும் அதுவும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்து இவாளுக்கு எல்லாமே கைங்கரியம் பண்றவாக்கே உற்சாகம். அவள்லாம் என்ன தீர்மானம் பண்ணிட்டான்னு, பெரியவா பீடத்துல இருந்து பூஜை பண்ற நாள்ல எப்படிலாம் சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடணும் அதை மாதிரி கிராண்டா, முடிஞ்ச மட்டும் கிராண்டா நன்னா பண்ணணும் அப்படின்னு. எங்க போனாலும் அப்படிதான் நடக்கிறது. பெரியவா அதுக்கு முன்னால 78ல கிளம்பி வரத்தே சின்ன திப்ப சமுத்திரம் அப்படின்னு இருக்கு ஆந்திரால ஒரு இடம், அந்த பக்கத்துல தான் அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தியை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ கூட ஆனா ஊர்வலம் இல்லை, 5 நாள் சங்கர ஜெயந்தி எல்லாம் நடந்தது. இப்போ அந்த குறையும் போக்க இங்க நன்னா பண்ணணும் அப்படின்னு இவெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பெரியவா கேட்டா என்னென்ன பண்ண போறீள் அப்படின்னு. எப்பொழுதும் போல ஆச்சாரியால் படத்தை வச்சு கலசத்தில் ஆவாகனம் என்ற வழக்கம் உண்டு, அதெல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணி எப்பொழுதும் போல பாராயணங்கள் பூஜை எல்லாம் பண்ணலான் இருக்கு அப்படின்னு. சரி அப்படியே பண்ணு அப்படின்னு. ஆச்சாரியால் படம் வேணும்னா இங்க பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல சிந்தாமணி மடத்திலேருந்து ஆச்சாரியால் படம் வரவழைக்கப்பட்டது. பெரியவா உடனே சொன்னா, ஊர்வலம் பண்ணணும், சாயந்தர வேளையில ஊர்வலம் இருக்கணும், ஊர்வலத்துக்கு பல்லாக்கு இருக்கணும், இந்த டோலி பல்லாக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த பல்லாக்குல வேணா கொடை வேணும், சாமரம் வேணும், சத்திர சாமரங்களோட மங்களவாத்தியம் வேணும், 2 தீவட்டி வேணும். இது இத்தனையோடையும் ஆச்சாரியாளுக்கு அந்த கிரமமா பந்தாவா எப்படி நடக்கணுமோ அந்த ஊர்வலப்படி பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் பெரியவா உத்தரவு பண்ணினா. ஆஹா அப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரி யாரு பூஜை பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஏகாம்பரம் சொன்னார், பெரியவா யார் உத்தரவு பண்றாளோ பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீ அரவணா வச்சுன்னு பண்ணு அப்படின்னு. பாலுன்னு பெரியவாள்கிட்ட கேட்க, பாலு விட்டு பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, நம்மள்ட்ட புதுசு பாதுகை இருக்கா அப்படின்னா, யூஸ் பண்ணாத புது பாதுகை இருந்தா அதை எடுத்து வச்சுக்கோ, அதான் பகவத் பாதாள் பாதுகையா ஆவாகனம் பண்ணி பாவிச்சுக்கிறது. வச்சுண்டு அந்த பாதுகைக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணணும், ஊர்வலம் பண்ணணும், அதனால பாதுகையும் எடுத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னா. அப்புறம் பாலு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணட்டும், அபிஷேகம் அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணட்டும். ஒரு சுவாமிகள் காசியிலேருந்து வந்திருக்கார், அவர் பெங்களூர் போறவரை நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் இந்த சங்கர ஜெயந்தி பூஜைக்காக தான் கொண்டாடுறதுக்காக. அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த அர்ச்சனை எல்லாம் அவரை விட்டு பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. ஆஹா அப்படியே பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் சொல்றதே மணி 10:30 மணிக்கு தானே ராகுகாலம், 10:30 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா, ஷாண்டூர் மகாராஜாவோட அவ குடும்ப புரோஹிதர் கோபால் பட் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லி, இவர் பூஜைக்கு வேணுங்கிற சாமான்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லி, நைவேத்தியத்துக்கு வேணுமோ அது வேணும் இது வேணும் என்னென்னலாம் வேணுமோ. இப்போ இனிமேல் ஊர்வலத்துக்கு சாயந்தரம் ஊர்வலம் இருக்கு, தினம் சாயந்தரத்துல ஊர்வலம் உண்டு. அந்த ஊர்வலத்துக்கு இந்த டோலி பல்லாக்கு வேணும், கொடை வேணும், கோவில்லேருந்து கொடை வேணும், 2 சாமரம் வேணும், வேஜனம் வேணும், இன்னும் மங்களவாத்தியம் வேணும். எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்துலாம் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இதுக்கெல்லாம் ஷாண்டூர் மகாராஜா ஏற்பாடு பண்ணினார். ரங்கன் கவுடுன்னு இருக்கிற அவ எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு கலந்துட்டு ரொம்ப பிரமாதமா அதுக்கு ஏற்பாடுலாம் ஆயிருந்தது. அதுவும் ராஜாக்கள் ஏற்பாடு பண்றது கேட்பானே, எல்லாம் எது நினைக்கிறோமோ எது வேணுமோ அது உடனே வந்துடும். அதுவும் பெரியவா சங்கல்பம் அப்படின்னா ராஜாக்களுக்கு சகாயம் பண்றான்னா எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு விமர்சைக்கு கேட்பானே, அவ்வளவு பிரமாதமா நடக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. இவா பூஜையெல்லாம் பண்ணினா, அபிஷேகம் எல்லாம் ஆச்சு. அபிஷேகம் ஆயின்னு இருக்கிறதையே பாதுகைக்கு அபிஷேகத்தை ருத்ர சமக்கங்களாம் சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணி, அந்த வெளியில பார்த்தேன்னா பெரியவா இருந்த இடத்துக்கு வெளியில ஒரு மண்டபம், ஒரு மேடை மாதிரி இருந்தது. அந்த மேடையில ஒரு ஔதும்பர விருட்சம், அத்திமரம் இருந்தது.
ஏகாம்பர மரத்தர் அத்திமரம் இருக்கு, ரொம்ப விசேஷம். அதாவது அத்திமரத்துக்கு அடியில் தான் தத்தாத்திரேயர் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவா. அது குருவுக்கு ரொம்ப விசேஷம். அதனால இந்த அத்தி மரத்துக்கு அடியிலே அந்த மேடையிலேயே சுத்திவர ஒரு தட்டியை வச்சு மரப்பு வச்சுட்டோம்னா அந்த பந்தல் அழகா ரூம் மாதிரி ஆயிடும். அதுல ஆச்சாரியாளை வச்சுட்டு படத்தை வச்சு பாதுகையை வச்சு எல்லாம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், பூஜை ரூம் மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ண ரொம்ப அழகா ஏற்பாடு இருந்து மாவிளை தோரணம்லாம் கட்டி ரொம்ப மக்களமா கிராண்டா அங்க ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது. அதுல அபிஷேகம் எல்லாம் ஆயின்னு இருக்கு. அபிஷேகம் ஆயிட்டு பெரியவா வந்தா. பெரியவாள் வந்து தரிசனம் பண்ண பாலு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணினார். அலங்காரம் இடத்தே பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அலங்காரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையில் அலங்காரம்ன்றாப்பலையும் போட்டோலயே பாக்குறோம். நாம ஒரு சிற்பி, ஓவியர் சிற்பி வரைஞ்ச ஒரு சித்திரம் இருக்கு, பிரதோஷ பூஜையில பெரியவா பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல. அந்த சிற்பி வரைஞ்ச அந்த ஓவியம் பெரியவா பிரதோஷ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அப்படியே நேர பார்த்து வரைஞ்சது. போட்டோ எடுக்கிற வழக்கம் இல்லை. காஞ்சி மடத்துல மூலஸ்தானம் மாதிரி இருக்கிறதுனால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை கட்ட போட்டோ எடுக்கிற வழக்கம் இல்லை. அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. எல்லாம் ரொம்ப வைதீகமா தான் இருக்கும். ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் வைதீகமா தான் இருக்கும். அங்க இந்த மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒன்றும் இதெல்லாமே எதுவுமே அங்க இருக்காது. அப்படி பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றத சித்திரமா பிற்காலத்துக்குள்ள எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட ஓவியர் சிற்பி என்ன பண்ணார், அவர் சித்திரமா வரைஞ்சார். அவர் கூடவே உட்காந்துட்டு இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, அதுல பார்த்தேன்னா அந்த சித்திரத்துல அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பூஜை மண்டபத்தெல்லாம் கூட இது எல்லாமே பெரியவா ஒரிஜினலா பண்ணினது. அதை பார்த்து அப்படியே அவர் வரைஞ்சது. ஒண்ணு கூட அவரோட கற்பனையினால வரைஞ்சதே கிடையாது. சிற்பிட்ட அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. சுவாமிக்கு நகையா இருக்கட்டும், அந்த பாத்திரங்களா இருக்கட்டும், பண்டமா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அங்க என்ன இருக்கோ ஒரிஜினல் அதை பார்த்து அப்படியே தான் காப்பி எடுத்தாப்புல வழியே இவராவே கற்பனையில எதுவும் பண்ண மாட்டார். அப்படிதான் அங்க அந்த ஔதும்பர விருட்சத்துக்கு அடியில எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிருந்து. அதுல பெரியவா வந்து என்ன பண்ணா, அலங்காரத்துக்கு சஜஷன்லாம் சொல்லி இப்படி போடும் அப்படி போடும். சில சமயம் தானே போய் அலங்காரமும் பண்ணுவா. இந்த அலங்காரம் பண்றது அப்படிங்கிறது அந்த பக்தி பாவத்தை வெளிப்படுத்தும். ஒரு தந்தத்துல ஆதிசங்கர விக்கிரகம் இருந்தது. கேரளாலேருந்து பண்ணி வந்து ஒரு அன்பரை விட்டு பண்ணிட்டு வர சொன்னா வந்தது. அது சங்கர ஜெயந்தி போது காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறத என்ன பண்ணா பெரியவா, இந்த தந்த விக்கிரகம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம், அழகா இருக்கிறத தந்த விக்கிரகத்துல ஆச்சாரியால் இருக்கா, இத யானை மேல வச்சு உருளணும். ஏன்னா வெள்ளவெளேன்னு தந்தம் இருக்கு, அது கண்ணங்கரேன்னு யானை மேல இருந்தா அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கும், அதுல ஊர்வலம் விடணும் அப்படின்னு சொல்லி சிம்சன் வைத்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சங்கர ஜெயந்தி மண்டபத்தை இந்த ஊர்வலத்துல 4 ராஜவீதிலையும் யானை மேல இந்த தந்த விக்கிரகத்தை வச்சு ஊர்வலம் விட்டு அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா. அது ஏற்பாடு பண்றதே பெரியவா சொன்னா, நானே எங்க ஐயால ஆச்சாரியாளுக்கு அலங்காரம் பண்றேன், புஷ்பம் கொண்டு வா அப்படின்னா. அப்போன்னு பார்த்தா இந்த சித்திர மாசமா இருக்குன்னு ஒரே மல்லி தான் கிடைக்கும். கூட இருக்கிற மல்லியரும்பு எல்லாம் கொண்டு வந்தா பெரியவா பண்ணேஸ்வர சே அவரே வெள்ளை வெளையர்னு இருக்கார், அதுக்கு போய் மல்லியரும்பு போட்டா எடுபடுமோ, அதனால வெள்ளைக்கு நல்லா செக்குச்சுவேன்னு வேணும், நல்ல ஷேப்பு கலர் புஷ்பத்தினால மாலையெல்லாம் கொண்டு வான்னா. கிடைக்கல ஒன்றும். ஷேப்பு புஷ்பம்னா ஒரே ஒரு பட்டு ரோஸ் தான் இருந்தது, அதை கொண்டு வச்ச ஷேப்ல இது ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்படின்னு. வேற இல்லவே இல்லையா இல்லை. உடனே அந்த ஷேப்பு பட்டு ரோஸை தூக்கி ஆச்சாரியோட தலைமையில வச்சுட்டு விரிவா, அப்பா என்ன அழகு, இவருக்கு எதுக்குடா அலங்காரம், நமக்கு கொஞ்சம் அழகு கொஞ்சம் குறைஞ்சவான்னா அதை மேக்கப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிக்கணும், இவரே சுயமாவே இவ்வளவு அழகா இருக்கார், அதுவும் தந்த விக்கிரகமா இருக்கு, இவருக்கு என்ன ஸ்பெஷலா இனிமே மாலையை போட்டு அதை பண்ணி பூவை போட்டு அலங்காரம் பண்ணுவேனே, இப்படியே எடுத்துன்னு போவர அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அவ்வளவு ஆனந்தப்பட்டார். எதுக்கு சொல்றேன், அப்படி இந்த ஆச்சாரியால் அந்த பிம்பம் அதெல்லாம் பார்த்தாலே அப்படியே உருகுவா பெரிய அந்த பக்தி அப்படிங்கிறது. நமக்கும் அது மாதிரி வரணும். பெரியவா அப்படின்னா பெரியவா போட்டோவை பார்த்தா பெரியவான்னு நாமத்தை கேட்டாலே நமக்கு அப்படியே இந்த உள்ளுக்குள்ள ஊறணும், பக்தி உருகணும், நெக்கு உருகணும். அதுக்காக தானே இதெல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படி தானே அலங்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண, அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ண சொன்னா, அர்ச்சனை தான் இந்த சுவாமிகளை விட்டு பண்ண சொல்ல, அப்புறம் தீவாரதன் தானே பெரியவா கையால தீவாரதனை காமிக்க, மந்திர புஷ்பங்கள்லாம் முடிஞ்சு சத்திர சாமத்தோட இப்ப கார்த்தால பூஜை முடிஞ்சுது. அது எப்படி இருந்ததுன்னு ஆதிசங்கருக்கு ஜெயந்தி கொண்டாடுறது கண்ணால பாக்குற பாக்கியம் இருந்தது. அது ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோ ராஜாக்கள். அவ்வளவு கிராண்டா இந்த வியாசனகிரியில இந்த சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் ஆரம்பிச்சுது. இதை தொடர்ந்து என்ன நடந்தது சுவாரஸ்யம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் குடிப்ப பாடுமின் நம் தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடி நானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே. மையமறு கண்டனை வானநாடரு மருந்தினை மாணிக்க கூத்தந்தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டு பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லி பொன்னுடை ஊன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. சங்கம்
அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழக்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சும் நம் இடித்தும் நாமே ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட புத்தனை நாத்தழும்பேற வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே
அயன்தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன்தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரி போத்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பட்ட மலர் கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.